हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने लॉजिक बा तर्कशास्त्र माने प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक रो 3 मार्किया विशिष्ट पिला माने क्वेश्चन आंसर। तो यह आगर मुझे ऑलरेडी 2 मार्क सिलेक्शन एवं 8 मार्क सिलेक्शन दे सारी जो मैंने देखी ना से किपरि देखि पारिबे ना चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई पिला माने आमर 2 मार्क एवं 8 मार्क क्वेश्चन आंसर देखि पारिबे। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक रो 3 मार्क रो पिला माने केते 3 मार्क रो क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कसन करवा। तो डिस्कसन करने पूर्वर जो मैंने भी चैनल को नुआ देखुंत गोटे सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को ऑल कर दिंतु जहाँफल मुझे एमती लॉजिक रो वीडियो अपलोड करी ता तुरंत तुम पाखे पे तार मेसेज टी जाई पहुँची जीव। एवं जो मैंने आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना से माने किपरि भाव में जॉइन हो पारे ना से माने यही वीडियो कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे और सेठारे गोटे लिंक टी दि जाइए जहाँ क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पारे। एवं पिला माने मु बारंबार कहूँ जे मैंने 2 मार्क एवं 3 मार्क आमर 8 मार्क देखी ना से माने किपरि देखिबे ना चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई पिला माने लॉजिक रो प्लेलिस्ट को जाई 2 मार्क एवं 8 मार्क क्वेश्चन आंसर देखि पारिबे। तो देखो आमर 3 मार्क रो क्वेश्चन आंसर जो मु 2 मार्क देइथिली पिला माने से 2 मार्क रो मध्य 3 मार्किया प्रश्न आसी पारे एवं एही 3 मार्किया प्रश्न रो मध्य 2 मार्क प्रश्न आसी पारे। तो समस्त यूनिट दिया जाइछि। तो इंग्राजी रे जो माने देखिबा पाई चाहउछन्ती पिला माने इंग्राजी पाई दिया जाय नहीं से माने यहा को करेक्शन करि नियंतु काहे कि ना यहा बहुत कम क्वेश्चन अछि। तो समस्त यूनिट 3 मार्किया विशिष्ट प्रश्न कम अछि जे माने 2 मार्क देखि नांती सेठारे इंग्लिश रे अछि एवं ओडिया रे मध्य अछि सेति मध्य पिला माने प्रश्न आसीबो 3 मार्किया मध्य प्रश्न आसीबो। तो देखो प्रथम प्रश्न बीजोजक निरपेक्ष त्रिपदी जुक्तिर एक उदाहरण दियो। तो पिला माने बीजोजक निरपेक्ष त्रिपदी जुक्तिर एक उदाहरण दियो। तो इंग्लिश रे जो माने पिला माने देबा को चाहउछन्ती टिके करेक्शन करनियो पिला माने आज टिके समय हलानी इंग्लिश रे देबा पई। तो उत्तर देखो बीजोजक निरपेक्ष जुक्तिर साध्यावयव वैकल्पिक तर्कवचन अटे यार पक्षावयव निरपेक्ष अटे अपरंतु यार सिद्धांतटी मध्य निरपेक्ष होई थाए। तो बीजोजक निरपेक्ष जुक्तिर पिला माने साध्यावयव वैकल्पिक तर्कवचन होइताए एवं यार पक्षावयव निरपेक्ष तर्कवाक्य अटे किंतु पिला माने यार सिद्धांत कौन अटे यार सिद्धांतटी मध्य निरपेक्ष तर्कवचन होई थाए। तापर देखो तार नियम देखो तार नियम अच्छी साध्यावयवर गोटे विकल्प वचन को पक्षावयव अस्वीकार कले अन्य विकल्प वचनटी को सिद्धांत स्वीकार करा जाए। तो पिला माने एठारे कौन होता है साध्यावयवर जदि आमे गोटे विकल्प वचन को पक्षावयव अस्वीकार करिबा तेबे अन्य विकल्प वचनटी को आमे सिद्धांत स्वीकार करा जाए थाए एई पिला माने एइथिरे यार नियम होची या। तापरे देखो उदाहरण देखो सीता सुंदरी नतुबा असुंदरी अटंती। तो सीता असुंदरी नुहंती अतएव कौन हेबो ना सीता सुंदरी अटंती एई पिला माने यार हमर एग्जांपल बा उदाहरण। तापर 2 नंबर प्रश्न देखो 2 नंबर प्रश्न अछि द्विसंगक जुक्तिर निरसन प्रतिरोध पिला माने द्विसंगक जुक्तिर निरसन प्रतिरोध। तो उत्तर देखो द्विसंगक जुक्तिर निरसन प्रतिरोध 3टी माध्यम रे होइताए कोन कोन आमे प्रथमे देखिबा श्रृंगिक अभिमर्दन। तो श्रृंगिक अभिमर्दन मध्य पिला माने यार होइताए जदि अनुगटी पूर्वक ठारू ठीक भाव में निष्कृत होई नथिले ताहाकू दुर्बल श्रृंग बोली धरा जाए। तो कौन होइताए ना जदि अनुगटी पूर्वक ठारू ठीक भाव निष्कृत होई नथिले ताहाकू दुर्बल श्रृंग बोली पिला माने कहा जाए सही दुर्बल श्रृंगर खंडन करा जाई पारे थाए। तापरे 2 नंबर रे हमर अछि शुंगद्वय भी मर्दन। तापरे देखो यार साध्यावयवर उभय अनुग सेमानंक पूर्वक द्वय उपरे निर्भरशील नुहे बोली प्रतिपादित हेले पिला माने जुक्तिटीर उभय श्रृंग दुर्बल बोली कहा जाई थाए या द्वारा जुक्तिटी खंडन करा जाई थाए। तापरे 3 नंबर श्रृंग द्वयांतरे पलायन माने श्रृंग द्वयांतराल रे पलायन होई थाए। तो देखो एठी द्विसंगक जुक्तिर पक्षावयवर विकल्प द्वय परस्पर विरुद्ध न होई जदि तृतीय विकल्प पाई संभावना थाए तेबे पक्षावयव मिथ्या होई थाए या द्वारा प्रतिपक्ष पिला माने रक्षा पाई थाए। तापर 3 नंबर प्रश्न देखो श्रृंगिक अभिमर्दन कहले कौन।
तो उत्तर ଶୃଙ୍ଗିକ ଅଭିମର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯୌଗିକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବଚନର ଅନୁଗଟି ପୂର୍ବକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିଲେ ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଶୃଙ୍ଗ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଶୃଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡନକୁ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଗିକ ଅଭିମର୍ଦ୍ଦନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିବ ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଆୟୁଷ ନଥିବ ତେବେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ବାବାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିବ କିମ୍ବା ନଥିବ, ଅତଏବ କ'ଣ ହେବ, କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଅନାବଶ୍ୟକ ହେବ। ତାପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଟିରେ ପ୍ରଥମ ଶୃଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଅନାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଏଣୁ ଯୁକ୍ତିଟି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 4 নম্বর প্রশ্ন, ଶୃଙ୍ଗଦ୍ୱୟ ଅନ୍ତରରେ ପଳାୟନ। ତ ଦେଖ, ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତିର ଖଣ୍ଡନ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି କରାଯାଇଥାଏ, 3 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏହି 3 ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ୱୟାନ୍ତରରେ ପଳାୟନ। ତ ଏଟା କ'ଣ କହିଛି ନା, ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ପକ୍ଷାବୟବରେ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଯଦି ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେବେ ପକ୍ଷାବୟବ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ୱୟାନ୍ତରରେ ପଳାୟନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଉତ୍ତର, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଉନ୍ନତି ଭିତ୍ତିକ ଭୂମି। ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଏହା ପରିମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ଏକ ଉନ୍ନତି ସଂସ୍କରଣ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ବିକଶିତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗତ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମାତ୍ରାଧିକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୈଧତା ପରିମାପ କରିବା ଅତି ସରଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟାତ୍ମକ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର, ଚଳ ଓ ସ୍ଥିରକ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଫଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ମାନେ ସତ୍ୟ ଫଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟର ସତ୍ୟ ଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟର ସତ୍ୟ ଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ତାର୍କିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟ ଫଳନ ତଦନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ ଚଳ ଓ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ସତ୍ୟ ଫଳନ ଚଳ ଓ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଆପାଦକ ଫଳନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର। ତ ପଢି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଆପାଦକ ଫଳନ। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବଚନକୁ ନେଇ ଆପାଦକ ଫଳନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୁଏ, ଯଥା ଯଦି ନବୀନାକୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଏହି ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବଚନରେ 2ଟି ସରଳ ତର୍କବଚନକୁ ଆପାଦକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସରଳ ତର୍କବଚନଟି ହେଲା ନବୀନାକୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏହାକୁ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବଚନର ପୂର୍ବକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳ ତର୍କବଚନଟି ହେଲା ସେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଏହାକୁ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବଚନର ଅନୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ସାରଣୀରେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବଚନ ଥରୁଟିଏ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବକ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଅନୁଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଆପାଦକ ଫଳନର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପାଦକ ଫଳନର ଚିହ୍ନ। ସତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେବ, ସତ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ମିଥ୍ୟା, ତାପରେ ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା, ତାପରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ ହେବ, ତାପରେ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ, এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଯୋଜକ ଫଳନର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ। ତ ଦେଖ, ଏଠି ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟ ଫଳନରେ 2ଟି ସରଳ ତର୍କବଚନ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ ହୁଅନ୍ତି, ଯଥା ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଜଘର ପିଲା।
ଏଠାରେ ରାମ ରଜା ଘର ପିଲା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଜା ଘର ପିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଂଯୋଜକ ତର୍କବଚନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ସଂଯୋଜକ ତର୍କବଚନଟି ସତ୍ୟ ସାରଣୀରେ କେବଳ ଥରୁଟିଏ ସତ୍ୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏକାଥର ସତ୍ୟ ହେବ। ନିମ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ଫଳନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ସେ କହିଦେଇଛି ଏହି ଦୁଇ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଂଯୋଗ ତର୍କବଚନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ସଂଯୋଜକ ତର୍କବଚନଟି ସତ୍ୟ ସାରଣୀରେ କେବଳ ଥରୁଟିଏ ସତ୍ୟ ହେବ। କେତେ? ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ ହିଁ ସତ୍ୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏକାଥରେ ସତ୍ୟ ହେବେ। ତ ଦେଖ ସତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ 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 ମିଥ୍ୟା 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 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ନମ୍ବର ହେଲା 1000। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରସନ ନିୟମ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅବାନ୍ତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିରସନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା, ଯାହାକି 3ଟି ନିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ନିୟମ, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଗାମୀ ଘଟଣାର ନିରସନ ସମ୍ଭବପର ତାହା କାରଣର କୌଣସି ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟର ବିନା ସାଧନ ନ କରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବଗାମୀ ଘଟଣାର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ବା କାରଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ନିୟମ, ପୂର୍ବଗାମୀ ଓ ଅନୁଗାମୀ ଘଟଣା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଚାରୀ ପରିମାଣଗତ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିହିତ ବୋଲି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର 3ଟି ଉତ୍କର୍ଷ। ତ ହେଇଯିବ ଏହାର, ଏହି ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପରିସୀମା ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିଧାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିର ଅପକର୍ଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷଣ, ତାର ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେଥିରୁ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତ ଦେଖ ଏହି ପଦ୍ଧତି କାକତାଳୀୟ ଦୋଷର ଶିକାର ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ଏହି ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଉପକାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ। ତ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦ୍ୱିଧାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍କର୍ଷ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଜ୍ଞାତ କାରଣର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସମଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପିଲାମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମବାଦ। ପିଲାମାନେ କର୍ମବାଦ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବଶ୍ୟ କର୍ମଫଳ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା ସୁଖ ଭୋଗ କରିଅଛି ତାହା ସବୁ ତା କର୍ମଫଳର ନିର୍ଯଶ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସୁଖ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରିଛି ତାହା କେବଳ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ସମାହାର ଅଟେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅହିଂସା ନୀତି ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି। ତ ଦେଖ ଅହିଂସା ନୀତି ହେଉଛି ମାନବର ଏକ ନୈତିକ ନୀତି, ମାନେ ନିର୍ଭୀକ ନୀତି। ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ତଥା ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ବୋଧ କଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେ ଓ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖେ। ତାପରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଈର୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ସକଳ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ମାନବତାର ହିତ ସାଧନ କରିବା। ଅହିଂସା ନୀତି ହିଁ ପିଲାମାନେ ବିଜୟ ପଥରେ ଏକମାତ୍ର ସୁଗମ ସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏତିକି ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଥିଲା 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଏବଂ ସେଇ 2 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ି ନିଅ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି 2 ମାର୍କ ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ।
এবং লং কোশ্ଚିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିପାରିବେ।